कहते जे मनीष देहरे दिव्य ज्ञान दिया कहीं ना मनीष समस्त की उपकार कर समस्त की सुरक्षा दे पार समस्त कि तार कहीं मनुष्य कहीं सुरक्षा दूसरी से मनुष्य को भी साहय कर प्रत्येक जीव जगत मनुष्य उपकार अच्छे ना गोटे वृक्षलता औषधीय गुण सब अच्छी गोटे पशु पक्षी भी मनुष्यर औषधीय गुण पर कार्यकारी हो पारे गोटे मूषा हेले क्षतिकारक से आम उपकार गोटे घुषुरी क्षतिकारक भी आम उपकार अच्छी दुईटा जिन खाई दूसरी कि जो जीव जगत भितर एक देह दिव्य ज्ञान ना दिव्य ज्ञान द्वारा आम परमात्मा चिंतन कर आत्मा को चिंतन कर जो मनुष्य देहरे दिव्य ज्ञान रखाई स्वर्ग नरक दुईटाक एका कर जी ज्ञानी लोक सी भाव स्वर्ग नरक हूँ गोटे जो केवल मानव जहाँ देहरे मानव अर्थ क्या कहला मनीष क्या कह मानव अर्थ तो मानवार गुण जहाँ पाखे तो मनीष मानव मनीष कहले मणि मणि जहाँ पर ज्ञान जहाँ पाखे अधिकार है मनीष मनीष को 10टा नामकरण कराए मुख्य आम मनीष बा मानव हवा दरकार तो मानिक चलवा युक्त ज्ञान रूप शक्ति मणि मैंने ज्ञान रूप शक्ति की आम आधारण करवा दुई शक्ति आम पाखे अच्छी मानव देह यदि दिव्य जन थाई आम पाखे जन कहला जे कहीं आम पाखे दिव्य जन अच्छी जन कहला वेद ठीक है पचारि जन आए मास्टर जन से गीतार बोले वेद अर्थ होती ज्ञान ठीक अच्छे पिले वेद अर्थ होती ज्ञान वेदर सब जगह तैयारी पिले वेद ज्ञान पिले ज्ञानटा कौटी अच्छी आमरी भितर अच्छी ना कौटी शास्त्र ज्ञानटा आम भर उद्भव हम ताले ज्ञान रूपक वेद आम भर अच्छी वेद रूप जदु श्याम अथर्व अच्छी धर्म अर्थ काम मोक्ष जी अच्छी आम पाखे वेद अच्छी ना समस्त हृदय भितर वेद अच्छी से चारि भाई विभक्त अच्छी किए से आम वेद यदि पढ़ा ओरिजिनाल वेद जोटा कि प्रकृत वेद ये जो भागवत पढ़े हूँ माया भागवत तापर तुम शरीर है काया भागवत हूँ नित्य भागवत आउ शास्त्र भागवत हूँ अनित्य भाग यहाँ नित्य नुहे अनित्य आप पुणी जो भागवतटा यहाँ नित्य अथवा सदाबले नित्य अनित्य माने जोटा कि आप भागवत बही सदा पढ़ी आपण जो भागवत आप सबुद अध्ययन करेंगे ना ना ये कहला तुम पाखे जो भागवत अच्छी हूँ नित्य भागवत आप जिते पाए जो पाइबे जो मुहूर्त चाहिए अध्ययन करेंगे कि सदा करें आपको आखि देखागलानी आप बही पढ़ी पारे तुम भर भागवत आप सदा कर आखि न था कान न शुणु सबुदिन भागवत अध्ययन करें ये जो नित्य भागवत ये हूँ अनित्य मार्ग किंतु नित्य अन्यतार परिपूरक रहा ना हो पार ना प्रत्येक परिपूरक हो गला जिते आम दुईटार ज्ञान तो होता यहाँ थाऊ अन्यता रहीगला नित्यता आम ना ये भागवत आम सदा बयस आसिले समय आसीगला से आप नित्य भागवत अध्ययन करेंगे किंतु ये जो भागवत अच्छी ये जो भागवत 4टा अच्छी आम भर ज्ञान चारि भारी विभक्त हो यदि वेद अच्छी ये शरीर चलुची धर्म अर्थ काम जन कहले जे सत्य शांति दया क्षमा मुझे यहाँ ईश्वर शक्ति धर्म अर्थ काम मुख्य सत्य शांति दया क्षमा प्रवेश कर लोक समस्त धर्म अच्छी अर्थ अच्छी काम अच्छी मुख्य तात्पर्य फिर बुझा दरकार वेद हिंदी है ज्ञान ज्ञान पिले चारि भाई विभक्त अच्छे वेद केते प्रकार 4 प्रकार आम भर ज्ञान रूपक वेद अच्छी 4 प्रकार विभक्त किए से ना ज्ञान गोटे है द्वितीय अच्छे वैराग गोटे विवेक हो विज्ञान ज्ञानटा 4टी स्तर हो जाए खाली ज्ञान हो गले होनी आप वैराग दरकार आसक्ति शून्य हवा दरकार विवेक आसीगला वेद अर्थ ज्ञान ज्ञान पर वैराग वैराग पर हूँ कौन विवेक विवेक अर्थ विवेचना करवा अत असत वस्तु को त्याग कर सत वस्तु को धरिया विवेक तापर विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान अधिकारी आम हो ये वेद आपण पाखे सदा पढ़ी पारे देखु ज्ञान घर कौटा ये वेद घर ये कौन बाहरी ना मुख नासा चक्षुकन के 4 ये 4 वेद भी बाहर 4 वेद तुलना कर मुख नासा चक्षुकन निहाती आवश्यक शास्त्र को अध्ययन करने निहाती आवश्यक अर्थ तो जोटा कि अनित्य आ नित्य दुईटाक परिपूरक नित्य रु आई अनित्य अन्यतर कौटी जा नित्य आम समस्त अनित्य तुम कौन कर कर्तव्य नित्य को जा या भितर आम शरीर आखि नाक कान पाटी प्रकृति जितक उत्पत्ति सिद्धि समस्त मूल प्रकृति ये समस्त अनित्य पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंचभूत पंच तन्मात्रा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब हूँ अनित्य नित्य किए सी भितर ना चेतन आत्मा ता सहित से नित्य किंतु या सहित परिपूरक अच्छे ना नहीं चेतन ये शरीर भितर अच्छी ना नहीं ये न रही चेतनशील हो पारे ये नथिले चेतन या भितर कार्यकारी करवा 2 जण परिपूरक किंतु आम कौन ना अनित्य आस्ते आस्ते नित्य को जा फेर नित्य आम अनित्य को आसीचे कि परिपूरक आम भाव क्या छाड़देवानी भावीदेवा एक मत स्वर्ग नरक 2टा बाणी हेले कि तार तत्व हूँ गोटे ना ना पिले तुम स्वर्ग अच्छी ना नहीं नर्क अच्छी ना नहीं कहला नर्क बुझे पाताल मर्त्य अच्छे ना नहीं
ତାହେଲେ ପରିପୂରକ। ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି? ଇଏ ହେଲା ନର୍କ। ମର୍ତ୍ୟ ହେଲା ନାଭିଠାରୁ କଣ୍ଠ ଜାତି ହେଲା ମର୍ତ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚଳିପାରିବା କି? ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ। ଇଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପରିପୂରକ? ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଇଏ ଏକ ନା ନାହିଁ? ଏକା ଧର୍ମ ନା ଅଲଗା? ଏଇଟା ହେଲା ମସ୍ତକ, ଅଲଗା ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ପେଟ ଗଣ୍ଡି, ଇଏ ଅଲଗା ନା ନାହିଁ? ଗୋଡ଼ ଇଏ ଅଲଗା, ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଇଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପରିପୂରକ? ଇଏ ମୁଁ ଏକା ଧର୍ମ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ପରିପୂରକ। କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ବା ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଥିବ ବା ଯେତେ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପୂରକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ କରିବ। କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଲା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ଏ ସଂସାରର ମୂଳ ଆଧାର ମାନେ ମୂଳ ଆଧାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଆହାର ମାନେ ଆହରଣ କରିବା। ଆହାର ମାନେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆହରଣ। ଆହାର ମାନେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଖାଦ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ଆହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରିଜିନାଲ ଖାଦ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଟା ଅଲଗା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଓରିଜିନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଛି କହିଲି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଖାଦ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ? ଯେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରର ଏ ଶରୀର ରୂପକ ସଂସାର, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପକ ସଂସାର, ଏହାର ମୂଳାଧାର ହେଲା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ମୂଳ ବନ୍ଧ ଯେଉଁଟା କହେ, ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଯେହେତୁ କେଉଁଟା ନା ଗୃହ ଚକ୍ର ହେଲେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ତାହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସଂସାର ରୂପକ, ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଚକ୍ରକୁ ଉଠିବ କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଉଠିବ, ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରକୁ ଉଠିବ, ତାପରେ ନାଭି ଚକ୍ରକୁ ଉଠିବ, ତାପରେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ, କଣ୍ଠ ଚକ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ 50 ଅକ୍ଷରକୁ ନ୍ୟାସ କରିକି ସେ ଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଇଛି ଯେ ଇଏ ଦେଇଟା କାହିଁ ଆଗ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଥିଲା ମୂଳାଧାର। ତାମାନେ ଆଉ କଥା କହିନି, କୁହ ରଖିଦେଲା। ପ୍ରଥମ କଲା ମୂଳାଧାର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୃହ ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ରକୁ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚକ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଚକ୍ର, ଏମିତି ଆପଣ ଯିବେ। ସେ ପ୍ରଥମ ସିମ୍ବଲ ଦେଲା ମୂଳାଧାର। ଏହି ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଳାଧାର ବା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୃହତାରେ ରହିଛି। କିଏ ନା ହେଠି ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଚେତନ ରୂପକ ନାରୀ, ସେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୂଳାଧାରକୁ ଗତି କରିବେ, ଅଶ୍ଵିନୀ ମୁଦ୍ରା ପକାଇବେ, ଯେଉଁ କହୁଛି ମୁଦ୍ରା ପକାଇବେ, ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଚେତନ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ତମେ ଭାବି ନେବ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ବାଣୀ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଆଉ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାରେ କାହାକୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯାଇ ତାପରେ ଆସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ନା ମାନେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର। କାରଣ ଏ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ସଦାବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ଅଛି? ପାରିବାରିକ କାହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, କାହା ପୁଅ ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, କାହାର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ବା ସାଙ୍ଗ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି, କି ସାହି ପଡ଼ିଶା ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଅଛି ଭାବିନେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ଆଜି କାଲି ମିଶୁଥିଲି, ଆଜି କାହିଁ ମିଶିଲେ? ଏ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଠି 5 ଜଣ ଅଛେ, ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସମାନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ବି ଏ ସମସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବା ପରମାତ୍ମା ପାଖକୁ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠି ଯେତେକ ଅଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ ମାନେ କିଏ? ଆଉ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସତ୍ ହେଲେ ଏଠି ଆତ୍ମା। ସଙ୍ଗ ମାନେ ମିଶିବା। ଆତ୍ମା ସହିତ କି ସଦାବେଳେ ମିଶିଛି କୁହ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ସହିତ କିଏ? ଏ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଶ୍ୱାସ ନିତ୍ୟ କିଏ ମିଶିଛି ନା ପବନ। ପବନର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସଦାବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତା ସ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଣ ହେଲା, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ମହାପ୍ରାଣ ସହିତ ସେ ରହିଲା, ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ହେଇ ରହିଲା। ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମହାପ୍ରାଣ ହେଲା, ଆତ୍ମା ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ହେଲା, ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଲା। ତାର ସ୍ତର ସେ ଗୋଟିଏ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାନ ଯିବ ମହାକାଶକୁ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯାଇପାରିବ କି? ଗୋଟେ ଗଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଦେଖି ଯିବ, ଆଇଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ତର ଦେଖି ସେମିତି ଆସିବ। ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସାଧନା ରହିଛି, ଏ ସ୍ତର ଦେଖି ଯିବ, ଆଉ ସ୍ତର ଦେଖି ଆସିବ। ସେ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋର ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ ହେଲା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ ମାନେ ସତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ହେଉଛି ସତ୍। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ ହେଲା କିଏ ନା ଆତ୍ମା, ଚେତନ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସଦାବେଳେ ବିଚାର କରିପାରୁ। ତା ସହିତ ଆମର ସଙ୍ଗ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଇ ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମ କେମିତି ନା ପବନ ସୂତ୍ରକୁ ଯିଏ ଧରିଛି ସେ ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ମାନବ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଫଳ ଯେ କି 84 ଲାଖ ଯୋନିର ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାନବ ଜନ୍ମ। ମାନବ ଯୋନି ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତଳୁ ପଡ଼ି ଫେରେ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ମାନବ ତଳକୁ ଆଇଲେ ସେଟା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆମର ନଥିବ। କିପରି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ, ପୂର୍ବଜିତ
ତିନୋଟି କର୍ମକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ। ତାପରେ ହେଇଯିବ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପ୍ରାରବ୍ଧତା ପୂର୍ବଜିତ, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବଜିତ ୟା ପରେ ଯେଉଁଟା ଗଛିବ ତାପରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ବହୁ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ବି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପୂର୍ବଜିତ ଆଉ କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ ନେଇକି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆମର ଚାଲିଛି। ସବୁର କିଛି କିଛି ଭୋଗ ହଉଛେ, କିଛି କିଛି ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବ କିଏ ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ୍ରିୟାମାଣ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କାର ଆସିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନେ ବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାମାଣଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେବା, ଯେତେ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ପବିତ୍ର କରିବା, ଏଇଟା ସଂସ୍କାର ହେଇକି ଆମକୁ ରହିବ। ସେଇ ସଂସ୍କାରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ ଦେବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟେ ଚିତ୍ତ ଭୂମି ଅଛି। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ପରେ ଆଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ଯିଏ ଅଛି, ଚିତ୍ତ ଅଛି। ଚିତ୍ତ ଯିଏ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଶକ୍ତି ଅଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ। ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଆଇଲା ବେଳେ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ଅଛି। ବୃତ୍ତି ମାନେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କରିବା, ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହିଁ ଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଖ ବୃତ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଃଖ ବୃତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ବୃତ୍ତି ଆପଣ ଖୋଲିଦେବ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ କର୍ମଗୁଡ଼ା ସୁବିଧା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖ ବୃତ୍ତି ଖୋଲିଦେବେ ଏଠି ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀଜୀବୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାଧକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ବୃତ୍ତି ଖୋଲିଥାଏ। ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତା ପାଖକୁ ଆସେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରହିଯାଏ। କେବଳ ଏଇଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରା। ପାଣି ଦେଇ ଏକ ବାର ଚାଲୁ